dear children. Okay, so this is about a justice above self lesson, isn't it? I have already shared 2 videos of this. So the next half of the lesson. So today we are going to complete the lesson. Fine. So let us start the point number 5. So far whatever we have discussed, you all can remember, isn't it? So the old lady, she asked for monthly allowance, but Jumman Sheikh, he was not ready to give money to old lady even though he was utilizing her property. So that is the reason she got angry, or she felt very sad, and she went to the panchayat and she told to the sarpanch that this is what the situation is and I want justice, okay, against Jumman Sheikh. So a few of them laughed and few of them they sympathized about her, and again, since she was very much disappointed, she went and asked Algu Chowdhury for the justice. Algu Chowdhury, since he was very close friend to Algu Chowdhury is very close friend to Jumman Sheikh. That is the reason he said, Algu said, he is my best friend. How can I talk against Jumman Sheikh? Okay. So then what happened? Point number 5. The panchayat was held under the old banyan tree. See here, the banyan tree is a common, to say a noun here, isn't it? Old is an adjective. What kind of a tree it is? It is a old banyan tree. So it is an adjective here. The panchayat was held under the old banyan tree. So usually ಆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದು, and ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ they used to gather people and they used to give justice to the people. So the voice of the panch is the voice of the god. Jumman stood up and said, let my aunt nominate the head punch. See, Jumman Sheikh, he said, ನನ್ನ ಆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅವರನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಬೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ABID. ಅಬೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಬೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ accept. Okay, I will abide by her decision. I nominate Algu Chowdhury. Who said this? It was said by what is that? Old lady. Old lady said, see here, actually Jumman and Algu both were very close friends. That is the reason he knows everything in and out of the situation. That is the reason old lady, she stood up and she said, I am nominating Algu Chowdhury as my head. Understanding? Head of the panchayat. That is the reason, see, I nominate Algu Chowdhury as the panch. The panch knows neither enemy nor friend. So enemy means what? You know it, right? Shatrugadu alva. Friend, FRIEND. Friend means ಸ್ನೇಹಿತರು, enemy ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು. It is both are opposite words. Stated the old lady. Fine, replied Jumman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. Unexpected. See here, unexpected ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, actually Jumman is hiding the joy because Algu Chowdhury is a close friend of Jumman. That is the reason he hided his joy. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಚಿ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಜುಮ್ಮನ್, ಸೆಡ್ ಅಲ್ಗು. ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಸೆಡ್, ಎಸ್, but I also know that you will not kill your ಕನ್ಸೈಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿ, ಲುಕ್ at this, underline that word. Conscience, in the sense something that tells you whether you are right or wrong ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈವನ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಹೂ ಮೆಂಬರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಬಟ್ ಯು ನೋ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚ್. ದೇವರು ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಂಚ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಂಚ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ God gives or lives in the heart of Panch and his voice is the voice of God. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ದೇವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನ ದೇವರ ಸಮಾನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹರ್ ಕೇಸ್. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಕೇಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? Even though she transferred her property, Jumman was not ready to take care of her. That is the reason she wants some allowance regularly per month ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ Jumman is not ready to give that much of amount to this old lady. That is the case. Point number 6. Look at point number 6, all of you. Page number 92. Point number 6. Let me read it for you. What have you to say in your defense? Defense ಅಂದ್ರೆ something said in support. ಈ ಕೇಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? What have you to say in your defense? Asked Algu to Jumman. See, since Algu became the head punch here, Algu ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜುಮ್ಮನ್ಗೆ ಏನಂತ. he is asking Jumman, you wanted to tell something? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jumman narrated how his aunt transferred her property and how he promised her to look after as long as she lived. ಅವಳು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್? ಜುಮ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಜುಮ್ಮನ್ ಸೆಡ್. He concluded his submission. Submission means whatever he wanted to submit. In the sense, whatever he wanted to tell, he told. After consulting others, Algu announced. In the sense, Algu is a head punch. ಹೌದು, ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ವಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಿರೋನು ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಪಂಚ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ they have to discuss each other amongst each other and they should come to a conclusion. ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಹಿಸ್ ಆಂಟ್ a monthly allowance or else the property goes back to her. See, very interesting, isn't it? If you are not, you have to give that allowance to old lady. Algu Chowdhury is telling Jumman, this is the opinion that we have made. ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ? You have to give that allowance to that old lady, your aunt ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Otherwise, whatever the property that she had transferred to you, you should give it back to her. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅವಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇಡ್. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಗು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಗು ಅಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗೇವ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಯಾವುದರ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಡ್ಜ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ she was very happy with the decision that made. Now the friends were seldom seen together. Seldom ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. seldom means rarely ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. rarely ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು. ಬಟ್ ನಾವು they are rarely seen together. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜುಮ್ಮನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾ ಅಲ್ಗೋ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನಿಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ನೋಡಿ, ಸಿ present tense, saw past tense alva. Seeing present past, this one, and seen alva past participle ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಜುಮ್ಮನ್ he wanted to take revenge on ಅಲ್ಗು because he gave that kind of decision ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನು ಅಲ್ಗುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಗು ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಇಲ್ ಲಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ ಲಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ ಲಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಸೇ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, isn't it? ಇಲ್ ಲಕ್ means unfortunately something happened. What is that? Let's see. Algu Chaudhary was in a tight spot. ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಏನದು? ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವನು ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನ ಮಾರ್ತಾನೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ಸ್. ಬುಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎತ್ತುಗಳು. ಅವನ ಹತ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾರ್ತಾನೆ. ಸೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಸೇಲ್, ಸೋಲ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ one of his bullocks to Sanju Sahu. See the last but the least character in the lesson. ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದದು. ಸಂಜು ಸಾಹು. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಲಕ್. ಒಂದು ಬುಲಕ್ಕನ್ನು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜು ಸಾಹು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವರ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬುಲಕ್. ಅವನ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಅ ಕಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್. ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂಜು ಸಾಹು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಎತ್ತನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಹು ವುಡ್ ಪೇ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲಕ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್.
ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ EMI ಆ ರೀತಿಲಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಎತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ಏನಂತ, ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಲಕ್. ಆ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಣ ಏನಿದೆ, ದುಡ್ಡೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾರು? ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. It so happened that the bullock sold by Algu died within a month. See, very very unfortunate thing had happened here. ಎತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಂಜು ಸಾಹು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಬುಲಕ್ ಡೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇಡ್ ಸಾಯ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, several months after the death of the bullock, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದರೂ, ಸೆವೆರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬ, ಸೆವೆರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ 5, 6, 7 months after that he didn't give money. So that is the reason ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ನೀನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮನಿ. ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಹೂಮ್? ಸಂಜು ಸಾಹು. ಹಿಯರ್ ಸಂಜು ಸಾಹು ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪೇ ಯು ದಿ penny for the wretched beast you sold me. See here, wretched, underline that word. Wretched means extremely annoying, andre a very bad. It is there in your glossary. Underline that word and just read it off. It is there in 95, page number 95 glossary is there. Wretched andre ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವೆರಿ ಅನಾಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, beast means an animal. Beast means an animal. B-E-A-S-T. beast, an animal. ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎತ್ತನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಡೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹು ಸೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರುಯಿನ್. ರುಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, RUIN ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಸರಿ. ರುಯಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ, ಆದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜು ಸಾಹು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಗು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಟು ಪಂಚಾಯತ್. ದ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಸೇಮ್ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ case today. Understanding? They wanted to solve a different type of situation now. So now who is coming with a different new case? Algu Chaudhary is coming with a new case saying Sanju Sahu is not giving the bullocks money. ಅವನು ಎತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕತೆ, ಹೊಸದೊಂದು ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. And he explained his case. Who explained? Sanju Sahu explained his case. He said, okay, let Sahu nominate the head punch ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ. ಅಲ್ಗು, Sahu is here in one side, Algu is here and people gathered here. It is a old banyan tree. Here punch, those for judgment people are sitting. Now Algu is telling
ಲೆಟ್ ಸಾಹು, ಸಂಜು ಸಾಹುನೇ ಮೇನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಬೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಸಂಜು ಸಾಹು, ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಸಾಹು ಸಾ ಹಿಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮನ್. See, very very interesting story. Actually, because of the previous case, Algo and Jumman, they became enemies. ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರು, ಅವರಿಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಹುಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜು ಸಾಹು ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಲೆಸನ್, ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಚೂಸ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಜುಮ್ಮನ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇನ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಗೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಗುಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮುಳುಗೋದು. ಹೃದಯ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾರವಾಯಿತು, ಹೃದಯ ಕುಸಿತ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಂತೀವಿ, ಹಾಗಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜುಮ್ಮನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಾಹು, ಅವನು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಟರ್ನ್ಡ್ ಪೇಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫೇಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಡಲ್. ಪೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಲ್. ಆಯಿತು, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಂಜು ಸಾಹು ಎತ್ತಿನ ಮನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎತ್ತು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಸೆಡ್ ಸಂಜು ಸಾಹು ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಆಗ ಸಾಹು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜುಮ್ಮನನ್ನು ಮೇನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜುಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೋ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಡ್ ಪಂಚ್, he realized his responsibility as a judge and the dignity and respectful. Dignity means, underline that word, respectful manner of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರತ್ವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇವರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ he thought of not allowing his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ he wanted to take revenge ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಬೋತ್ ಅಲ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಹು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಕೇಸಸ್. ಅಲ್ಗು he told that I sold my bullock to this person Sanju Sahu, and there was an agreement that he should give that money to me within 1 month. But ಸಂಜು ಸಾಹು, ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಬುಲಕ್ ಡೇಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಮಂತ್, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತು ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ he thought let me not give that money to this person. That was the situation. Both of them explained in front of the ಸರ್ಪಂಚ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ
Then Jumman stood up and announced. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಮನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಸಾಹು ಶುಡ್ ಪೇ ಅಲ್ಗು ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಲಕ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಿ ಗೇವ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನಿಮಿ, ರಿವೆಂಜ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಜುಮ್ಮನ್ ಸೆಡ್ ಸಾಹು, okay, he took the bullock from Algu. He should give money back to Algu Chowdhury. That was the decision that they made. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability. Disability means what? Underline that. It is there in your glossary. Physical weakness. Alva? ಇವಾಗ ಪೋಲಿಯೋದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಈ ಥರ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸಿಂದ ನರಳ್ತಾರೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತನ್ನು ಅವನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಂಜು ಸಾಹುಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಡೈಡ್. That is not his responsibility. That is the reason he should give back that particular money. ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The death of the bullock was unfortunate. ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಗು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಹರ್. ಅವನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜುಮ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಗು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ, victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the panch. See, Algu Chowdhury, he felt very, very happy and he felt very proud of this kind of decision. He stood up and he said, victory to the panchayat. ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೇವರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಅ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ he said. Look at the last point number 10. All of you understood the lesson? Point number 10 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Soon after ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ, ಜುಮ್ಮನ್ came to Algu, embraced him and said. Embraced ಅಂದೇನು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ. ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ. ಟುಡೇ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಂಚ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಂಚ್. ಅ ಪಂಚ್ ನೋಸ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ನೋ ಎನಿಮಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Let no one deviate. Deviate means to escape or to apart or depart from the particular situation. No one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. Algu was also in tears. Tears ಅಂದರೆ sometimes when you're in deep happiness, when you're wanted to express your happiness also, your tears come out. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ both of them got tears in their eyes.
His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. See how beautifully they had given here. They had lot of misunderstanding amongst them ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಜುಮ್ಮನ್ ಮಧ್ಯ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣೀರು, ಆ ಡರ್ಟಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮುನ್ಷಿ Premchand is telling or narrating a very very beautiful story for us. This is all about justice above self. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಸನ್ ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು? ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್. I hope all of you understood this lesson. I am going to send you the question and answer after this video. Fine. Read this lesson twice or thrice, then only you will be understanding. The difficult words meanings are given in your glossary, and many of the difficult words meaning I had already given while doing my lesson, isn't it? So hope you all can understand this lesson. So I'll be sending the notes. So after this lesson we will start a poem called Justice. Okay. This is very much related to the same particular lesson. This is on the same line, justice above self, and the next poem is Justice. Okay, read this poem once. It is there in the page number 101. Page number 101, you have a poem called Justice. In the next class I am going to explain this poem. Read this poem once or twice so that you will understand. In which way I will explain. Fine. Thank you all.